Good morning, student. So today we are going to discuss essay 330 response to SS risk. ડિસ્કસ કરી લીધું તો આપણે રાઈટ એના થોડા ઘણા કન્સેપ્ટ જે છે એ પેન્ડિંગ હતા રાઈટ એ કન્સેપ્ટ ઉપર આજે કન્ટિન્યુ કરીએ આપણે જસ્ટ essay 330 response to assess the risk. Response to assess the risk, right? This is the last series of essay 300, right? પૂરા ચાર્ટમાં આપણે ડિસ્કશન કર્યું હતું રાઈટ ડિટેલમાં આપણે જોયું હતું કે ફર્ધર ઓડિટ પ્રોસિજર અને રોમમ જે બે પાર્ટ પડે છે મેજર રાઈટ once you decided the risk of material misstatement then the things is that how you respond the same that what we are discussing in these essay mainly right so further audit procedure taste of control and substantive procedure that what we discussed in yesterday's chart that I already draw in that board. I hope તમે લોકોએ લખી નાખ્યો હશે ચાર્ટ ડ્રો કરી લીધો હશે એ ચાર્ટની અંદર જે ફર્ધર ઓડિટ પ્રોસિજરનો પાર્ટ હતો ફર્ધર ઓડિટ પ્રોસિજરના પાર્ટમાં ટેસ્ટ ઓફ કંટ્રોલ અને સબસ્ટન્સિવ પ્રોસિજર કઈ રીતે એને રિસ્પોન્સ કરવું એ દરેક વસ્તુ આપણે ડિટેલમાં લાસ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરી રાઈટ સો ઇન ટુડેઝ લેક્ચર લેટ અસ કન્ટિન્યુ આપણે એક કેસ જોયેલા કયો કેસ જોયો હતો કે કયા પર્ટિક્યુલર કેસમાં આપણે સબસ્ટન્સિવ પ્રોસિજર જે છે બરોબર છે એ ફોલો કરવી પડે છે the case is where the test of control we needed to follow test of control માટે બે કેસ ભી લખાવેલા મેં તમને કે control are operating effectively and second substantive procedure alone cannot be provided sufficient and appropriate audit evidences તો આ બે કેસ એવા હતા કે જે કેસમાં આપણે શું કરવું પડતું હતું again we are going to do the detailed investigation of compliance procedure. So this is the case which warranted you to evaluate the compliance procedure established by the management. That what we are discussed, right? So in today lecture we continue with this essay. થોડો પાર્ટ છે આ essay નો complete થાય એટલે આપણી 300 ની series પૂરી થશે and we are started a next series of our essays, right? Just see. Previous audit. I am continue with that chart only. I am continue with that chart only. Just give me a 2 minutes to prepare the same so that the understanding and the output will become properly. Just give me a 2 minutes to prepare. Further audit procedure and over here promo. Right? In this there is a two part. Taste of control and over here substantive procedure. In taste of control compliance procedure, over here financial statement, right? We warranted a case number 1 and case number 2 over here, right? Substantive procedure is further divided into the two part, taste of detail and over here essay 520 ma substantive analytical procedure SIP, right? Okay, if we do either these or either these are just give the or we can do these both the things or and બંને આવી શકે છે અહીંયા એઝ એન ઓડિટર ઈ બંને ચેક કરશે અથવા ટેસ્ટ ઓફ ડિટેલ અથવા substantive analytical procedure. It is based on the experienced and the skill of the auditor કે એને બંને વસ્તુ substantive procedure માં બંને વસ્તુ વેરીફાઈ કરવી છે કે કોઈ એક વસ્તુ ઈ વેરીફાઈ કરશે તો ચાલશે. ટેસ્ટ ઓફ ડિટેલ આપણે ડિસ્કસ કરી લીધું છે. I am not going in detail with this explanation. I already explained in last lecture, right? Okay, fine, student. હવે
તમને એક વસ્તુ એવું થશે કે એક વખત કમ્પ્લાયન્સ પ્રોસિજર સર એસ્ટાબ્લિશ થઈ ગઈ, આપણે એકવાર વેરીફાઈ કરી નાખ્યું, બરાબર. હવે આ વર્ષ ક્લોઝ થઈ ગયું, આ વર્ષ ક્લોઝ થઈ ગયું. સે ફોર એક્ઝામ્પલ યુ આર ડુઇંગ ધ ઓડિટ ફોર ધ યર 2018-19 of particular entity, say ABC Limited, right? હવે એના બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ ક્લોઝ થઈ ગયા ભાઈ 18-19 ના. તમે આ બધી પ્રોસિજર પરફોર્મ કરી લીધી, તમે કમ્પ્લાયન્સ પ્રોસિજર કરી લીધી, તમે બધું વેરીફાઈ કરી લીધું. નાઉ ધ સેકન્ડ થિંગ ઇઝ કે હવે આના ટ્રાન્ઝેક્શન ક્લોઝ થઈ ગયા પછી જે 19-20 નું વર્ષ આવે છે, સર વી સપોઝ ટુ ડુ અગેન ધીસ એન્ટાયર થિંગ અગેન. આપણે શું ફરીવાર આ બધું કંટ્રોલ ચેક કરવાના? એક વખત તો આપણે કંટ્રોલ વેરીફાઈ કરી લીધા કે આપણે સેટિસ્ફાઈડ થઈ ગયા કે અચ્છા હવે આમાં તમે એક કન્ક્લુઝન ઉપર આવ્યા કે આ લોકોના જે કમ્પ્લાયન્સ પ્રોસિજર છે એ મેનેજમેન્ટે બરોબર એસ્ટાબ્લિશ કરી છે, ઇફેક્ટિવલી એન્ડ એફિશિયન્ટલી વર્કઆઉટ થાય છે અને થ્રુ આઉટ ધી પીરિયડ પણ થાય છે. તમે એક વખત સેટિસ્ફાઈડ થઈ ગયા વિથ ધેટ કમ્પ્લાયન્સ પ્રોસિજર, સો ઇઝ ઇટ નેસેસરી ટુ ઇવેલ્યુએટ ધ સેમ એવરી યર? મતલબ આ વર્ષનું ઓડિટ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, હવે 19-20 માં બી આપણે આ વસ્તુ રિપીટ કરવાની, ઇઝ ઇટ નેસેસરી? ધ થિંગ્સ ઇઝ ધેટ આ કમ્પલ્સરી છે કે નહીં? વોટ યુ થિંક સ્ટુડન્ટ, ઇઝ ધીસ કમ્પલ્સરી? તો ત્યારે આપણી ઇન્સ્ટિટ્યૂટે એક ગાઈડન્સ નોટમાં એક વાત કરી છે આપણને એઝ એન ઓડિટર કે એવરી યર તમારે ચેક કરવું જોઈએ અથવા ક્યારે કરવું જોઈએ. ધેટ ઇઝ વોટ our institute gives in their guidance note. What is that, sir? What is that, sir? That I am explaining you. Sir, guidance note માં institute એ શું કીધું છે આપણને? ચલો. So things is that previous audit. 3 years criteria is given. 3 years to check. 3 years to check unless significant risk. 3 years to check unless the significant risk. Institute is શું કીધું? Institute telling you that you need to verify the particular compliance procedure and you need to follow again this list of control and all stuff, that particularly 3 years to check. मतलब 3 વર્ષનો ગેપ લેવાનો છે. Say for example મેં 18-19 નું ઓડિટ કરી લીધું, right? Then from this year 19-20 20-21 21-22 આ 3 વર્ષ સુધી હું મારી કમ્પ્લાયન્સ પ્રોસિજર, ટેસ્ટ ઓફ કંટ્રોલ આ બધી વસ્તુ ચેક નહીં કરું તો ચાલશે, બીકોઝ ધ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ બિલીવ ધેટ કે 3 વર્ષમાં તમારે કોઈ પણ પ્રીવિયસ ઓડિટ જે છે થઈ ગયા પછી 3 વર્ષ સુધી તમારે તમારી જે પ્રોસિજર છે એને એ જ ફોલો કરવાની અગેન એન્ડ અગેન જરૂર નથી, બીકોઝ યુ હેવ સમ કન્સ્ટ્રેન્ટ of time, you have some constraint of inherent limitation of auditing. You all know, we already discussed in SA 200, right? So આ મોમેન્ટ ઉપર તમારે એને અગેન એન્ડ અગેન રિપીટ કરવાની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ છે નહીં. what you supposed to do for a 3 years, just put your working paper with you the moment you are recorded, the moment you are audited. Say for example in the year 18-19 you are audited first time for this entity ABC Limited, then you verified this detailed procedure one time. You document all the documents and required procedure proof as a working paper in your permanent audit file, right? As per SA 230 audit evidences તમારે એને અલગ સાઈડ રાખવાનું છે. એ રાખ્યા પછી એવરી યર મતલબ 3 વર્ષ માટે જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટે કીધું એને અગેન રિફર કરશો તમે, રાઈટ? બટ ઓવર આફ્ટર કમ્પ્લીટિંગ ધીસ 3 years મતલબ 22-23 માં શું કરશો તમે? એને અગેન રિવેલ્યુ કરશો, અગેન વેરીફાઈ કરશો કે આ કમ્પ્લાયન્સ પ્રોસિજરમાં કોઈ ચેન્જીસ તો નથી થયા ને, કોઈ એમ્પ્લોઈઝ જતા રહ્યા, કોઈ ડેઝિગ્નેશન ચેન્જ થયું એવું તો નથી ને? that all things you need to verify after 3 years. But તમે લોકોએ જો એક જગ્યાએ ફોકસ કર્યું હોય તો ઇન્સ્ટિટ્યૂટે કીધું છે કે unless significant risk. હવે તમારા માઇન્ડમાં એક ક્વેશ્ચન આવવો જોઈએ, the question must arise in your mind that what is the significant risk, sir? What is a significant risk? Right? એ શું છે significant risk? સ્ટુડન્ટ તમારે અહીંયા સુધી તમે લખી નાખ્યું છે
you need to start from these. Just give the heading previous audit and just write on that ki 3 years to check the entire transaction unless the significant risk arise. Below that compliance procedure. તમે જે ચાર્ટ ડ્રો કર્યો છે એમાં કમ્પ્લાયન્સ પ્રોસિજર ની નીચે તમારે આ વસ્તુ લખવાની છે અને એમાં કન્ટિન્યુમાં લખવાનું છે કે 3 years to check unless the significant risk arise. આની નીચે કમ્પ્લાયન્સ પ્રોસિજરમાં ટેસ્ટ ઓફ કંટ્રોલ ની નીચે તમારે આ મૂવમેન્ટ જે છે આ પર્ટિક્યુલર સેન્ટેન્સ છે અહીંયા લખવાનું છે. ઓકે ફાઇન. તો હવે તમારા માઇન્ડમાં એ જે ક્વેશ્ચન છે કે સર સિગ્નિફિકન્ટ રિસ્ક શું થશે, રાઈટ? તમે હવે કન્ટિન્યુમાં લખી શકો છો આની નીચે અથવા તો એક અલગ ટોપિક પાડીને સિગ્નિફિકન્ટ રિસ્ક એવું કયું સિગ્નિફિકન્ટ રિસ્ક અરાઇઝ થશે કે જેના કારણે ઓડિટરે પર્ટિક્યુલર યરમાં રીવેરિફિકેશન કરવું પડશે. એટલે 18-19 નું તમે ઓડિટ કરી નાખ્યું પછી 19-20 માં પણ અગેન તમારે કમ્પ્લાયન્સ પ્રોસિજર ફોલો કરવો પડશે જો એ સિગ્નિફિકન્ટ રિસ્ક અરાઇઝ થયું તો. So what is that significant risk? Just see what that is. Significant risk. શું હોઈ શકે significant risk? શું હોઈ શકે? First one, risk of fraud. સર આ વર્ડ કાંઈક જાણીતો છે fraud. સર આપણે એનો એસે ભણ્યા ના, આપણે એને અત્યારે સ્કીપ કરેલો છે for a particular period of time. સર કયો એસે છે fraud ઉપર? essay 240. Essay 240, responsibility of auditor in regards to the fraud and error lying in the financial statement. That is essay 240 જે આપણે હમણાં for the particular period of time એને skip કરેલો છે because આગળ જ્યારે કારોનો particular link આવશે ને તો કારો જ્યારે હું સમજાવીશ ને કમ્પ્લોરર ઓડિટર રિપોર્ટ ઓર્ડર ઈ જ્યારે હું ડિસ્કસ કરીશ ને ત્યારે 240 ને સાથે લઈ લઈશ કેમ કે એ બંને એકબીજાના ભાઈ બહેનો છે. એમાં જે ક્લોઝ આવે છે અને આની અંદર જે એસે આવે છે એને લિંક કરશું આપણે અને એ બંને ઓલવેઝ લિંક થઈને જ એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન આવતા હોય છે. કારો અને એસે 240 નો 240 that we will discuss later on. For that just see for the right now you just see what is that factor or significant risk which warranted the auditor to verify this transaction every year rather than 3 years criteria, right? First, risk of fraud. Second, significant changes. These changes may be particular in the form of ownership. This may be in the form of nature of business, right? Third one, complexity of a transaction. Right? કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન સે ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારે તમે ટેલી વાપરતા હતા ઇન ધી યર 2019-20 હું તમને દરેક પોઈન્ટને એક્ઝામ્પલ સાથે સમજાવું છું, ધ્યાન રાખજો. 19-20 માં સપોઝ તમે ટેલી યુઝ કરતા હતા તમારા કંપનીમાં ઇન ધી યર 2021 તમે લોકોએ સેપ લઈ લીધું or we can say ERP install કરાવ્યું. This is the name of software, SAP and ERP, right? તમારા બધા ટ્રાન્ઝેક્શનને રેકોર્ડ કરવા માટે તો જે SAP અથવા ERP તમે જે ઇન્સ્ટોલ કરાવ્યું ને that is the new particular environments comes into and the complexity of the transaction may varied based on the software, right? તો આ બધી વસ્તુ ત્યારે ફોકસ કરવું પડશે તો એને અગેન રીવેરીફાઈ કરવી પડશે તમારી કમ્પ્લાયન્સ પ્રોસિજરને, રાઈટ? નેક્સ્ટ, રિલેટેડ પાર્ટી. ટ્રાન્ઝેક્શન. યસ, તમારી જે રિલેટેડ પાર્ટી છે કંપનીઝમાં તમને ખબર હશે રિલેટેડ પાર્ટીનું ડિસ્ક્લોઝર આપવું પડે આપણે આપણા ઓડિટર રિપોર્ટમાં. when auditor issue the report of a listed company, then you need to give related party disclosure. You need to elaborate over there how much purchase and sell, how much loan is taken, how much loan is given to your related party, that all the transaction
you are entered into with related party, you need to disclose the same in audited financial statement. It is mandatory requirement of Ind AS or also accounting standard, right? So that a related party transaction may be varied or it might be changed drastically as compared to the other year, then you need to again re-verify your compliance procedure. યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ, compliance procedure શું છે એનું ક્લેરિટી તમારા માઇન્ડમાં હોવી જોઈએ, અધરવાઇઝ you don't get the point which I am talking about, રાઈટ? એનો ટેકનિકલ એનો જે મીનિંગ છે કમ્પ્લાયન્સ પ્રોસિજરનો એ તો હું તમને લખાવીશ, બટ થિયરેટિકલી આ હમણાં કમ્પ્લીટ થશે પછી જ આપણે લખશું, બટ થિયરેટિકલી કમ્પ્લાયન્સ પ્રોસિજર શું છે એ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે the work performed by one person is automatically checked by another person. The system established by the management, right? That is what the compliance procedure is, so that the chances of fraud and error is minimized, and the same thing is applied consistently. So a बहुत important છે. This is the compliance procedure, અને આ compliance procedure ને again re-verify કરવા માટેના અલગ-અલગ factors છે which might be warranted the auditor to again re-verify, rather to believe on the previous performance of the audit procedure and the guidance note of the institute કે 3 વર્ષ સુધી એકવાર વેરીફાઈ કરી લીધા પછી 3 વર્ષ સુધી વેરીફાઈ નહીં કરો તો ચાલશે, but the things is that there are some significant risk which may warranted the auditor to check year by year, right? તો એ આ બધા factors છે mainly કે જે significant risk કહેવામાં આવ્યા છે to verify that compliance procedure again, to verify the test of control again, right? Okay, yeah, chalo, fine. Just to give the heading students, just to give the heading, એક hot favorite question છે કે જે institute generally પૂછતી હોય છે આજ essay ની અંદર. એક question લખવાનું છે આપણે, factors that may be warranted a retest of control are. એવા કયા ફેક્ટર છે કે જે વોરંટ કરે છે કે તમારે કંટ્રોલ ફરીવાર રી-વેરીફાઈ કરવા પડશે, રીટેસ્ટ કરવા પડશે, રાઈટ? એવા કયા ફેક્ટર છે? that is the important question. The factors that may warrant a retest of controls. Retest of control. કંટ્રોલ ને વેરીફાઈ કરવા અને કમ્પ્લાયન્સ વેરીફાઈ કરવી અલગ વસ્તુ છે. Don't be mixed this thing. Right? Compliance procedure is the broader thing and control is everywhere in the entities. Right? So એ વસ્તુ થોડી ધ્યાન રાખજો, માઇનર તમારા માઇન્ડમાં મિક્સ ન થવું જોઈએ. Factors that may warrant the retest of control are first one. लिखिए, significant manual element to the relevant control. Significant manual element to the relevant control. Second, change of personnel. Third one, deficient IT control. Next, changing in a circumstances, that change in circumstances that indicates the need for
need for changes in control, change in control, right? Changing in circumstances that indicates the need for change in control. So these are the circumstances or the factor that may warrant the retest of controls are, right? Okay, चलो मीनिंग पार्ट ઉપર આવી જાય સ્ટુડન્ટ. લાસ્ટ પાર્ટ્સ ઓફ ધ મીનિંગ ઓફ ધીસ ચેપ્ટર્સ એસે 330 ના મીનિંગ પાર્ટ ઉપર and some terminologies technical words સાથે હું એક્સપ્લેન કરી દઉં and then we close this essay. 330 ની અંદર conceptually સ્ટુડન્ટ્સ ખાલી એટલી વસ્તુ સમજવાની હતી કે જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થી આપણે રિસ્પોન્સ કરવાનો છે. મેઇનલી તો જે મેં યસ્ટરડે તમને ચાર્ટ આપ્યો ને, that chart is very important કે જે મેં હમણાં ડ્રો કરેલો, તો એ ચાર્ટ નું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ જ essay 330 નું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે. that's all about, right? okay, just give the meaning part. ખાલી તમારા ફેરબુક માં આ લખ્યા પછી મીનિંગ પાર્ટ એવું કરીને લખો. એમાં ફર્સ્ટ વન મીનિંગ પાર્ટ, એમાં ફર્સ્ટ વન inherent risk. give the heading inherent risk. થોડી ટેકનિકલી તમને વર્ડ સમજાય એના માટે inherent risk લખો. એમાં the susceptibility of an assertion, the susceptibility of an assertion to a misstatement, the susceptibility of an assertion to a misstatement that could be material, before consideration of any related controls, right? The susceptibility of an assertion to a misstatement that could be material before consideration of any related control. તો તમને શું વાત કરી છે? કોઈ એવી સસ્પેક્ટેબિલિટી અરાઇઝ થાય કે જે મટીરીયલ છે. તમે કોઈ પણ જાતના કંટ્રોલને ઇવેલ્યુએટ કરો એ પહેલા 315 યાદ કરવાનું છે. identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. તો કોઈ પણ જાતના કંટ્રોલને ઇવેલ્યુએટ કર્યા પહેલા તમારે શું કરવાનું છે? એન્ટિટી અને એન્વાયરમેન્ટને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાની છે. કોઈ એવું સસ્પેક્ટેબલ મટીરીયલ મિસટ્રીટમેન્ટ અથવા સસ્પેક્ટેબિલિટી ઓફ મટીરીયલ assertion તમને ફાઇન્ડ થાય તો એવા કેસમાં શું થશે? એ તમારું ઇનહરન્ટ રિસ્ક બની જશે. કયું એક્ઝામ્પલ લીધું તો આપણે? ટ્રાન્સપોર્ટેશન. કે તમારું રો મટીરીયલ બોમ્બે થી આવે છે, ટ્રાન્સપોર્ટ ફેસિલિટી ખોરવાઈ જાય છે, તો તમે શું કરશો? that is risk to your business ના, રાઈટ? assertion વર્ડ છે ને થોડો મસ્ત વર્ડ છે જે તમારે યુઝ કરવાનો છે એક્ઝામમાં. assertion એટલે શું? કે એક એવું લેવલ, assertion નો મીનિંગ એવો થાય કે મેનેજમેન્ટે તમને પ્રેઝન્ટ કર્યું છે એક બેસ્ટ મેનરમાં, that is what the assertion level is. હું તમને એનો મીનિંગ લખાવું છું આગળ પર્ટિક્યુલર મીનિંગની ટર્મિનોલોજીસમાં. ત્યાં સુધી ખાલી એટલું યાદ રાખો. લખી નાખ્યું ઇનહરન્ટ રિસ્ક. ઓકે ફાઇન. જસ્ટ ગીવ ધ હેડિંગ કંટ્રોલ રિસ્ક નાઉ. કંટ્રોલ રિસ્ક. જસ્ટ ગીવ ધ હેડિંગ કંટ્રોલ રિસ્ક. The risk that a misstatement that could be the risk that a misstatement that could be occur in any assertion that could be a material will not be prevented or detected, could be a material will not be prevented or detected and corrected, on a timely basis
on a timely basis by entity's internal control, by the entity's internal control, right? તો કંપનીની જે ઇન્ટરનલ કંટ્રોલ છે, એન્ટિટીનું જે ઇન્ટરનલ કંટ્રોલ જે એમણે એસ્ટાબ્લિશ્ડ કર્યું છે, right? Their internal control is not able to prevent, detect and correct the material misstatement lying in the financial statement, right? So that is what the control risk is, students, right? So inherent risk, control risk. આ meaning clear થયા તમારા? I hope so. ચલો, just give one another heading. Just give one another heading. Just wait up. Till that you just write it. Yeah, just give the heading of compliance procedure, student. Third terminology, compliance procedure. Compliance procedure. હવે થોડું ડિટેલમાં તમને હું લખાવું જેથી કરીને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પ્રોપર આવે એની ટેકનિકલ વર્ડમાં. Compliance procedure. Just write under that. The auditor conducts the compliance procedure. The auditor conducts the compliance procedure to obtain audit evidences that internal control system, comma, on which he intends to rely, was functioning properly throughout the period. Was functioning properly throughout the period. Continue. Based on the result of his compliance procedure, the auditor determined whether the existing control are adequate and can be relied on to restrict the extent of substantive taste and to I just repeat, the auditor determined whether the existing controls are adequate and can be relied on to restrict the extent of substantive taste, right? Compliance procedure જે છે બરાબર એના ઉપરથી ઓડિટરને ખબર પડશે કે to what extent they are relying on the control established by the management. So this is just technically explaining you what is that exact meaning of compliance procedure. I hope તમને અંડરસ્ટેન્ડિંગ આવી છે. પૂરા એસે 330 નું એક સમરી બનાવું અને લાસ્ટમાં તમને હું વાત કરું તો ખાલી એકવાર જોઈજો તો આપણો એસે 330 અહીંયા ક્લોઝ થશે. Just listen. What we discuss? We discuss the room. આને સાથે લઈને ચાલવાનું છે હો ભાઈ. હા, once you decide the room, એના બેઝ ઉપર તમારી ઓડિટ પ્રોસિજર ડિપેન્ડ હોય છે. શું ડિપેન્ડ હોય છે સર? ઓડિટ પ્રોસિજર.
સર તમારી ઓડિટ પ્રોસિજર એના ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે. ફર્સ્ટ રોમમ ઇઝ ડિસાઇડેડ, સેકન્ડ થિંગ યુ એપ્લાઇડ યોર ઓડિટ પ્રોસિજર. સર ઓડિટ પ્રોસિજરમાં આપણે શું કરશું? આપણે સર કમ્પ્લાયન્સ પ્રોસિજર કરશું. સર પછી આપણે શું કરીશું? સર પછી આપણે સબસ્ટેન્સિવ પ્રોસિજર કરીશું. હવે કોઈ એમ પૂછ્યું છે ને કે સબસ્ટેન્સિવ ને કમ્પ્લાયન્સ એટલે શું? તો હવે આવી બન્યું તમારું કમ્પ્લાયન્સ પ્રોસિજર, સબસ્ટેન્સિવ પ્રોસિજર, રાઈટ? પછી શું કરશું આપણે ડિટેલમાં ડિસ્કશન? કમ્પ્લાયન્સ પ્રોસિજર એકવાર વેરીફાઈ થઈ ગઈ, સબસ્ટેન્સિવ પ્રોસિજર વેરીફાઈ થઈ, તો પછી એનો જે પાર્ટ આવે છે સબસ્ટેન્સિવ નો અને કમ્પ્લાયન્સ નો, સબસ્ટેન્સિવ એનાલિટિકલ પ્રોસિજર આપણે ફોલો કરશું, રાઈટ? ધેન ટેસ્ટ ઓફ ડિટેલ આપણે ફોલો કરશું, રાઈટ? ટેસ્ટ ઓફ ડિટેલ આપણે ફોલો કરશું. આને હું શોર્ટ ફોર્મમાં અગર કહું તો TOD અને આને SEP, right? This is how you supposed to respond your risk ના. તો થોડી ક્લેરિટી આપું તમારા માઇન્ડમાં. જો સ્ટુડન્ટ અહીંયા તમે છે ને રિસ્ક આઈડેન્ટિફાઈ કરી લીધું હતું, તમે આઈડેન્ટિફાઈ કર્યું હતું કે ભાઈ શું રિસ્ક છે, કઈ રીતે પર્ટિક્યુલર તમે વોક થ્રુ પરફોર્મ કર્યું હતું, રાઈટ? શું પરફોર્મ કર્યું હતું? સોરી, વોક થ્રુ પરફોર્મ કર્યું હતું. રોમમ રિસ્ક ઓફ મટીરીયલ સ્ટેટમેન્ટ કર્યા પછી વોક થ્રુ મીન્સ તમે કંટ્રોલને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરેલું, રાઈટ? ઓવર હિયર. સો આઈડેન્ટિફાઈ કર્યું છે, આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા પછી તમે એનો રિસ્પોન્સ કેમ કરશો? આ વસ્તુ આપણે એસે 330 માં ભણ્યા. એમાં આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ લીધું કે ભાઈ તમારી કમ્પ્લાયન્સ પ્રોસિજર શું છે, સબસ્ટેન્સિવ પ્રોસિજર શું છે, રોમમના જે બે પાર્ટ આવે છે. સર રોમમના કયા બે પાર્ટ હતા? અમે તો ભૂલી ગયા. સર બહુ ભૂલી જાવ છો તમે, બદામ ખાઓ થોડી. રોમમના શું કયા બે પાર્ટ હતા? ફર્સ્ટ વન ઇઝ ઇનહરન્ટ રિસ્ક and second one is control risk, right? આ બધાનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આપણે પ્રોપરલી લીધું કે ભાઈ એનો મીનિંગ શું થાય, ટેકનિકલી એને શું કહેવાય, રાઈટ? આ જે છે ડિટેલમાં સેપ આપણે ભણશું SA 520 માં, એટલે ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધેટ કે સર એના વિશે બહુ સમજાણું નહીં, રાઈટ? ડિટેલમાં એને જોશું. ટેસ્ટ ઓફ ડિટેલ તો આપણે ડિસ્કસ કરી લીધું. બીજું કાંઈ નહીં, પણ જે તમારો ડેટા છે, જે તમારો અકાઉન્ટ્સ રિલેટેડ ડેટા છે, એને તમે ડિટેલમાં કઈ રીતે વેરીફાઈ કરશો, ધેટ ઇઝ નથિંગ બટ ધ ટેસ્ટ ઓફ ડિટેલ, રાઈટ? તો આ રીતે આખું પૂરો એસે જે છે આપણે સમ અપ કરીએ છીએ. એસે 330 આપણે એસેની જે સિરીઝ 300 ની છે, નાની સિરીઝ હતી, અને અમુક એસે જેમ કે એસે 315 અને 320 ડાયરેક્ટલી રિલેટેડ વિથ ઈચ અધર. તો જ્યારે પણ એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી અથવા ગમે ત્યારે તમે રીડ કરો છો, then you need to always take care કે 315 અને 320 સાથે જ રીડ કરવાના, જેથી કરીને તમને પ્રોપર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આવશે. 300 તો ખાલી બેઝ છે, એને બહુ ધ્યાન નહીં આપો તો that is okay, it is acceptable, but the things is that for essay 315 અને 320 is very material obviously, right? તો એ મોમેન્ટ ઉપર તમારે થોડું કોશન લેવું પડશે. and after completing that 315 and 320, one single and individual essay is the response. તો આ જે સિરીઝ છે આપણી 300, 315, 320 and 330, રાઈટ? પ્લાન કર્યું સર આપણે. પ્લાન કોઈ પણ વસ્તુ આપણે શું કરીએ, એક વખત પ્લાન કરી, ખાલી પ્લાન રાખો, પાસ નથી કરવો, પ્લાન કરી. શું કરી? પ્લાન. પછી અહીંયા શું કર્યું? આ બંને એકબીજાને ગમી ગયા, છોકરો ને છોકરી. કોણ ગમી ગયું? લોકડાઉનમાં એકબીજાને ગમી ગયા. 315 અને 320 હંમેશા બંનેને ભેગા રાખવાના, કેમ કે લોકડાઉનમાં જેટલા જણા ભેગા થયા છે, જેટલા જણાની એન્ગેજમેન્ટ થઈ છે ને, એ કોઈ દિવસ છૂટા નહીં પડે, રાઈટ? જે એવું હું માનું છું, બરાબર? હા, એનો તમને રાજ પછી સમજાશે. અત્યારે ખાલી એટલું સમજો કે આ છોકરો છે, છોકરી બંને પ્લસ ભેગા થઈ ગયા લોકડાઉનમાં.
હવે લોકડાઉનમાં ભેગા થઈ ગયા આ બંનેને છૂટા જ પડવા દેવાના આપણે કોઈ દિવસ, રાઈટ? આ બંને હંમેશા ભેગા જ રહેશે. Identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment, and 320 materiality in planning and performing the work of audit. તો આ બંને બોય એન્ડ ગર્લ જે છે, રાઈટ, મતલબ એ બંને જે ભેગા થઈ ગયા, બંનેની એન્ગેજમેન્ટ થઈ ગઈ, તો એ બંને કમ્બાઇન્ડ રહેશે. અને this is the response, this is we can say a Roman. સર તમે તો એમ કે રિસ્ક છે, રિસ્ક ઓફ મટીરીયલ મિસસ્ટેટમેન્ટ, નામ ઉપર મત જાઓ ભાઈ, બંને જણા વચ્ચે પ્રેમ બહુ છે, બે ભેગા થઈ ગયા એટલું રાખો. હા, રોમ ઓવર હિયર. અને આને પછી શું થશે ખબર છે? રિસ્પોન્સ. કે બંને જણા ભેગા તો થઈ ગયા છે, પણ બંને એકબીજાને રિસ્પોન્સ કઈ રીતે આપશે, અલગ અલગ પર્ટિક્યુલર ઇવેન્ટમાં, અલગ અલગ સર્કમસ્ટન્સીસમાં, અલગ અલગ ઓબ્સ્ટેકલ્સ લાઈફમાં આવતા હોય છે, તો આ બંને એકબીજાને કઈ રીતે રિસ્પોન્સ કરશે, that is also an important part. કેમ કે અત્યારના સમયમાં બે જણા ભેગા તો થઈ જાય છે, પણ એ ભેગા થઈ ગયા પછી એન્ગેજમેન્ટ થઈ જાય છે, મેરેજ થઈ જાય છે, એ ભેગા થયા પછી જે જીવનનું જે રથ ચાલવું જોઈએ એ નથી ચાલતું, ડગમગી જાય છે, નાના મોટા મુદ્દા આવે તો એ ડગમગવું ના જોઈએ. એ ડગમગવા ન જોઈએ, એની માટે તમારે એક ટ્રસ્ટ હોવો જોઈએ, એક ટ્રાન્સપરન્સી હોવી જોઈએ. That is also an important in that relation. તો થોડું એક્ઝામ્પલમાં ડિટેલમાં જતો રહ્યો, લીવ ઇટ, જસ્ટ ગીવ ધ એક્ઝામ્પલ. આ તમને યાદ રાખવા માટે મેં એક્ઝામ્પલ લીધું કે આ બંને કમ્બાઇન્ડ થઈ ગયા, રિસ્ક ઓફ મટીરીયલ મિસસ્ટેટમેન્ટ, આને તમે રિસ્પોન્સ આપો છો, કઈ રીતે બંને એકબીજા સાથે રિસ્પોન્સ આપશે, કઈ રીતે લાઈફને ટેકલ કરશે. That is all about this essay 300 student. This is all about essay 300 series. This is all about essay 300 series, right? I hope you enjoy 300 essay series, right? Okay. મેં તે દિવસે સમજાવ્યું એમ, કોઈ સ્ટડી મટીરિયલ રીડ નહીં કરે, કોઈ હરખ નહીં કરે કે આ બંને ભેગા થઈ ગયા તો અમે હરખ કરીએ, પેંડા ખાઈએ અને એસે રીડ કરીએ મોડ્યુલમાંથી. નહીં, આપણે હરખ કરશું, તમારે બહુ સરસ રીતે હરખ કરશું, પણ અત્યારે નહીં, રાઈટ? The moment will come, we will read each and everything. We are not skip out everything, but for the particular period of time, don't read the module. Just focus on the things which I noted down here, and the other thing is your reference book. Your reference book is already ordered. It's maybe come within a days. So પછી કઈ રીતે એનું અરેન્જમેન્ટ કરશું, that I will tell you. Okay. For the time being, ખાલી એટલી વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે જે રીતે અહીંયા એક્સપ્લેન કરું છું, જે વસ્તુ સમજાવું છું, એટલા પૂરતું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ તમને આવી જાય છે, તમને ગળે ઘૂંટડો ઉતરી જાય છે, that is fine. બરોબર છે? તો આ સુધી આની સાથે આપણે essay 300 ની સિરીઝ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ સ્ટુડન્ટ. I hope you enjoy these essays. Again, I just thinking on one plan that we will arrange the Zoom meeting on every Sunday to resolve your doubts that may be arising during the class, right? તો જેટલા પણ તમને ડાઉટ થાય છે, right, that you may ask me anytime by making a call to me or WhatsApp me. But if I am planning to arrange one a small meeting on Sunday, so that તમારા જેટલા પણ ડાઉટ્સ છે, કાંઈ પણ ડિસ્કશનમાં તમને ઇશ્યુ થાય છે, કંઈ સમજવામાં કાંઈ એમ થાય છે, anything you want to give me the suggestion regarding any explanation, and you need to improve, you need to tell any improvement points, then just I am happy to hear that point from you guys, so that I make changes accordingly in explanation, right? તો એ મોમેન્ટ ઉપર આપણે એવું કરીએ છીએ, we will make a plan and I will tell you soon in group કે આપણે મીટિંગને કઈ રીતે અરેન્જ કરશું, so that એવા કોઈ પણ ડાઉટ છે તો એ મીટિંગમાં ફેસ ટુ ફેસ આપણે ઝૂમ મીટિંગમાં ડિસ્કસ થઈ જાય, રાઈટ? For the time being, let us start with our new essay series. સ્ટુડન્ટ, મેં જ્યારે તમને ઓડિટ સ્ટાર્ટ કરાવ્યું ત્યારે મેં 400 ની સિરીઝનું જિકર કર્યું. મેં કીધું હતું કે 400 ની સિરીઝ છે, 402 છે, આ બધી આપણે વાત થઈ હતી. 402 સોરી 400 શું 402 બીજા પણ 400 ની સિરીઝમાં છે, રાઈટ? પણ એ એસે તમારા સિલેબસમાંથી નીકળી ગયા છે સ્ટુડન્ટ, તમારા સિલેબસમાંથી એ પર્ટિક્યુલર એસે નીકળી ગયા છે, એટલે 400 ની સિરીઝ તમારે એપ્લિકેબલ નથી, રાઈટ? સો વોટ ઇઝ અ ગુડ પોઈન્ટ ફોર અસ કે સર આપણે એસે જે કમ્પ્લીટ કરી દીધા
એકવાર ખાલી રફલી હું તમને એસે ના નામ ગણાવી દઉં 200 210 220 230 240 સર બાકી છે 250 260 265 રાઈટ 300 315 320 and 330 આ આપણે કમ્પ્લીટ થયા છે now we going to start SA 500 series right 500 501 520 530 540 550 560 આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ 500 ની સિરીઝ now this is also the longest series એકવાર 500 ની સિરીઝ કમ્પ્લીટ થશે then it is very good understanding of this all the accounting that all the auditing concepts and clarity in your mind may comes once we completed SA 500 series કેમકે 500 evidences વાળો પાર્ટ છે એ કમ્પ્લીટ થશે એટલે રિપોર્ટિંગ પાર્ટ આવશે કયો પાર્ટ આવશે ફાઇનલ રિપોર્ટિંગ પાર્ટ that comes under SA 700 series this is a reporting part student that we will discuss right for the time being ખાલી આપણે SA 500 ની સિરીઝ નું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સ્ટાર્ટ કરીએ so let us start with SA 500 sir SA 500 નું નામ શું છે that you know ના હું તો ભૂલી ગયો SA 500 નું નામ શું છે આપણે નોટ કર્યું ને ચલો જલ્દી જુઓ ચાર્ટમાં શું નામ છે ઓડિટ એવિડન્સ સર આ તો બહુ મસ્ત નામ છે હા મને ખબર છે તમને મસ્ત એટલે લાગે છે કે સાવ નાનું એવું નામ છે ઓડિટ એવિડન્સ રાઈટ SA 500 ઓડિટ એવિડન્સ હવે ઓડિટ એવિડન્સ વર્ડ સાંભળીને આપણને એવું થતું હોય છે કે અચ્છા એવિડન્સ લેવાના બસ આટલું બટ ધ થિંગ્સ ઇઝ વેરી ડીપ સ્ટુડન્ટ્સ એવિડન્સીસ એટલે શું કેટલા ટાઈપના એવિડન્સીસ આવે એ એવિડન્સીસ આપણે કઈ રીતે ઓબ્ટેન કરવાના કયા કયા લેવલ ઉપર ઓબ્ટેન કરવાના એને કઈ રીતે એની મેથડ શું એવિડન્સીસ લેવાની પ્રૂફ લેવાની that all things we are going to discuss in this lesson just see one example suppose revenue I am taking the example of ABC Limited suppose in revenue જે છે એ 100 કરોડ છે right expense જે છે કંપનીના એ suppose 500 કરોડ છે right profit જે આવે છે કંપનીના એ suppose 500 કરોડ આવે છે કંપનીની જે ફિક્સ એસેટ છે I am taking example કે એ 450 કરોડ છે કંપનીની જે કરંટ એસેટ છે એ suppose 500 કરોડની છે fixed assets and current assets so I just sum up this 500 400 900 950 CR right liability side કંપનીની જે શેર કેપિટલ છે અથવા અધર લાયબિલિટી છે એ થઈને 950 કરોડ રાઈટ આ બેલેન્સ શીટ ટોટલ રાઈટ તો આવા મોમેન્ટ ઉપર તમને દરેક સ્ટેજ ઉપર each and every stage you need to obtain the audit evidences તો સ્ટુડન્ટ્સે કઈ રીતે ડિસ્કસ થશે I am taking the example of revenue now 100 CR તમે કોઈ ABC લિમિટેડ જે કંપની છે તો આ કંપનીનું ઓડિટ કરવા જાઓ છો રાઈટ એ કંપનીનું રેવન્યુ છે 100 કરોડ તો રેવન્યુને વેરીફાઈ કરવા માટે સ્ટુડન્ટ્સ તમે શું વેરીફાઈ કરશો તો મને તરત તમે આન્સર આપશો કેમ કે તમે બધા બહુ ગુડ સ્ટુડન્ટ છો શું આન્સર આપશો રેવન્યુ વેરીફાઈ કરવા માટે સર આપણે સેલ્સ ઇનવોઇસ ચેક કરીશું શું ચેક કરીશું સેલ્સ ઇનવોઇસ રાઈટ તો અચ્છા what are the things you need to verify in sales invoice sales એમાં કેટલી વસ્તુ વેરીફાઈ કરશો તમે ઓર્ડર વેરીફાઈ કરશો ઓર્ડર તમે પ્રફોર્મા ઇનવોઇસ વેરીફાઈ કરશો તમે GRN goods receipt note વેરીફાઈ કરશો તમે સેલ્સ બિલ વેરીફાઈ કરશો તમે ટ્રાન્સપોર્ટેશન
વેરીફાઈ કરશો તો દરેક વસ્તુ તમે વેરીફાઈ કરશો એક સેલ્સ રેવન્યુ ના પાર્ટમાં. તો આ દરેક વસ્તુ તમે વેરીફાઈ કરશો સેલ્સ ના પાર્ટની અંદર. So these all are the things you need to verify now, right? So this is nothing but the audit evidences. Student એક આની સાથે જ લિંક કરતું એક્ઝામ્પલ હું જોઈન્ટ કરું છું કે તમે સે ફોર એક્ઝામ્પલ ઓડિટ કરવા ગયા ત્યારે તમે જોયું કે કોઈ મિસ્ટર એ છે. કોણ છે? મિસ્ટર એ. એને એક સેલ્સ એને પરચેસ કરી છે આપણી કંપનીમાંથી. પરચેસ કરી છે સપોઝ 10 કરોડ રૂપીસની. શું પરચેસ કરી છે? કેટલા રૂપીસની? 10 કરોડ 10 CR ની કોઈ પરચેસ કરી છે. એટલે મારે સેલ્સ બિલ આવ્યું કે ભાઈ મિસ્ટર એ શું કર્યું છે આપણી પાસેથી 10 કરોડ રૂપિયાની પર્ટિક્યુલરલી પરચેસ કરી છે અને એ ક્રેડિટ બેઝ ઉપર પરચેસ કરી છે. એટલે કે આજની સપોઝ 3/7/2020 આ તારીખે મિસ્ટર એ 10 કરોડ રૂપિયાનો ઉધાર માલ આપણી પાસેથી લઈ જાય છે. ઉધાર માલ આપણી પાસેથી લઈ જાય છે. તો આવા કેસમાં સ્ટુડન્ટ જ્યારે ક્રેડિટ ઉપર લઈ જાય છે 10 કરોડ રૂપિયાનો માલ, તો એઝ એન ઓડિટર મારે વેરીફાઈ કરવું છે તો મારી પાસે ઓડિટ એવિડન્સીસ શું? ઓડિટ એવિડન્સીસ શું કે આને 10 કરોડ ક્રેડિટમાં લઈ ગયો છે. તો હું શું કરીશ એ કન્ફર્મ કરવા. સર તમે સેલ્સ બિલ જોઈ લ્યો ને. સેલ્સ બિલ જોઈ લીધું, મેં ઓર્ડર જોઈ લીધું. GRN ક્યારે જનરલી પરચેઝમાં ફોલ થતી હોય છે. સોરી, ઇટ્સ માય મિસ્ટેક ટુ રાઇટ હિયર. આપણે કહી શકીએ GRN ની જગ્યાએ ગેટ પાસ. જ્યારે તમારો ગુડ્સ ગેટમાંથી બહાર નીકળે છે કંપનીની, સેલ થાય ત્યારે કસ્ટમરની પ્રીમાઇસીસ માટે જવા માટે ત્યારે ગેટ પાસ બને. અત્યારે તો GST માં ઈ-વે બિલ બી બનતું હશે. ઈ-વે બિલ બી બને છે. આ બધી વસ્તુ આપણે વેરીફાઈ કરીશું ને. અચ્છા, તો સર 10 કરોડ રૂપિયાનો માલ આપણે મિસ્ટર એને સેલ કર્યો 3/7. તો આપણી પાસે પ્રૂફ શું? તો સર આપણી પાસે આ બધા પ્રૂફ છે. ચલો સ્ટુડન્ટ, એક્સેપ્ટેડ, આ બધા પ્રૂફ છે. બટ એ ઉપરાંત આપણને ખબર કેમ પડશે કે મિસ્ટર એ આપણી કંપની ABC લિમિટેડ ને 10 કરોડ ચૂકવવા બંધાયેલો છે? એને આપણી પાસે ક્રેડિટ ઉપર પરચેસ કરી છે. હાઉ વી સપોઝ ટુ બિલીવ ઓન ધેટ? You are doing the data's confirmation. Mark my word, confirmation. Data's confirmation. What you are doing as an auditor, you just write one letter to Mr. A. Love letter? ના, love letter નથી રાઈટ કરવાનો. આપણે શું ડ્રાફ્ટ કરવાનું છે? એક કન્ફર્મેશન લેટર ડ્રાફ્ટ કરવાનો છે. તમારા મગજમાં સીધું એવી બધી વસ્તુ આવે. હા, થોડું લવ નું એક્ઝામ્પલ આવી ગયું તો એટલા માટે તમે બધા હવે એમાં જતા રહ્યા. ના, લવ લેટર નહીં ડ્રાફ્ટ કરે. શું ડ્રાફ્ટ કરશે? એક કન્ફર્મેશન લેટર ડ્રાફ્ટ કરશે. શું ડ્રાફ્ટ કરશે? કન્ફર્મેશન લેટર. રાઈટ? કન્ફર્મેશન લેટર. સર આ તમે થોડું ડિટેલમાં સમજાવો ને. હું એસએ 550 આવશે ને 550 એની માટે જ બનાવેલો છે. એટલે 550 નું નામ છે એક્સટર્નલ કન્ફર્મેશન, કે જેમાં આ બધી વસ્તુ ડિસ્કસ કરી છે કે આવા લેટર ડ્રાફ્ટ કરો. રાઈટ? કઈ રીતે લેટર ડ્રાફ્ટ કરવા શીખી લેજો, કામ લાગશે તમારે ફ્યુચરમાં. રાઈટ? તો કન્ફર્મેશન લેટર જે છે એ ડ્રાફ્ટ કરવામાં આવશે. કન્ફર્મ કરવામાં આવશે કે મિસ્ટર એ તમે 10 કરોડ રૂપિયા ABC લિમિટેડને આપવા માટે બંધાયેલા છો. તમે આ તારીખે ABC લિમિટેડ પાસેથી પરચેસ કરી છે. That is what the confirmation letter is. અને એમાં મિસ્ટર રિસ્પોન્સ આપશે, yes I am obliged to pay you this 10 crore rupees in a consideration of buying the goods from your company. That is what the data confirmation based on which you relied on the same. કે તમારી પાસે બે એવિડન્સીસ આવી ગયા. એક એવિડન્સીસ આખો જે પર્ટિક્યુલર સાયકલ છે એ સાયકલ ઉપરથી સેલ્સ ઇનવોઇસ બનીને મિસ્ટર એને સેલ થયું અને એ સાયકલ આખી પૂરી થઈ ગઈ પછી આપણે શું કર્યું? કન્ફર્મેશન લીધું, કન્ફર્મેશન લેટર લીધો મિસ્ટર એ પાસેથી કે ભાઈ 10 કરોડ તમારે અમારી કંપનીને ચૂકવવાના થાય છે. અને મિસ્ટર એ ઓબ્લાઇડ કર્યું, એને એક્સેપ્ટ કર્યું, યસ આઈ એમ ઓબ્લાઇડ ટુ પે યુ. So that is how you are created the audit evidences. સર પછી આપણે આ લેટર લીધા પછી એમ કે મિસ્ટર એ કે યસ આઈ એમ ઓબ્લાઇડ ટુ પે યુ, પછી શું એ મેનેજમેન્ટને આપી દેવાનો? નો, that letter you kept with you as in your audit working paper SA 230. That kept with you as a working paper in your working file. તમારી વર્કિંગ ફાઇલમાં એઝ અ વર્કિંગ પેપર રાખવાનું છે.
So this is nothing but the audit evidences is. તો આ તમે સમજી શકો છો કે કઈ અંશે તમને કઈ રીતે ઓડિટ એવિડન્સીસ યુઝફુલ થતા હોય છે. એવી જ રીતે સિમિલરલી બધામાં ડિટેલમાં નહીં જતો, તમને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આવી ગયું છે. એક્સપેન્સની વાત કરું તો કોઈ બી એક્સપેન્સ છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ expense of, we can say, sales promotion expense. Suppose 20 lakhs. તો આ જે સેલ્સ પ્રમોશન એક્સપેન્સ થયો છે એની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુ વેરીફાઈ કરી શકો છો. વાઉચિંગ વેરિફિકેશન જે છે એ તમારા સિલેબસમાં પહેલા હતું, બટ જનરલી જોવા જઈએ તો 20 lakhs નું તમારી પાસે કોઈ વાઉચર આવે છે સેલ્સ પ્રમોશન એક્સપેન્સ નું, તો તમે શું વેરીફાઈ કરશો કે ઇવેન્ટ કઈ હતી, ક્યાં થઈ, કેવી રીતે થઈ, કયો એક્સપેન્સ હતો, પાર્ટીનું બિલ લાવો, એ બિલની અંદર કોઈ અપ્રુવલ લાવો, કયા કયા ડિપાર્ટમેન્ટે અપ્રૂવ કરેલો છે આ સેલ્સ પ્રમોશન એક્સપેન્સ. આ બધી વસ્તુ આપણે ડિસ્કસ કરશું અને વેરીફાઈ કરશું સેલ્સ પ્રમોશન લેવલ ઉપર. કોઈ પણ કન્ફર્મેશન છે, કોઈ ઓર્ડર આપ્યો છે, કોઈ અપ્રુવલ આપી છે, અપ્રુવલની નોટ હશે, અપ્રુવલ નોટ તમારા વર્કિંગ પેપરમાં રાખશો ઇફ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇઝ મટીરિયલ. આ તો 20 lakhs નું ટ્રાન્ઝેક્શન છે ઇન ધ કંપની હેવિંગ અ ટર્નઓવર ઓફ 10 crore, બટ સે ફોર એક્ઝામ્પલ આ 20 lakhs વાળું હું તમને એમ કહું કે સપોઝ 20 CR છે, આટલું બધું હોય નહીં, બટ આઈ એમ જસ્ટ ટેકિંગ હાઇપોથેટિકલ ફિગર ટુ એક્સપ્લેનિંગ યુ કે 20 કરોડ રૂપિયાનો કોઈ સેલ્સ પ્રમોશન એક્સપેન્સ થયો છે, સો ઇટ ઇઝ અ વેરી હ્યુજ અમાઉન્ટ ફોર ધી કંપની. અને મટીરીયલ થઈ જાય છે, તો જ્યારે મટીરીયલ થઈ જાય ત્યારે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરો એસએ 320 ને કે મટીરીયલ જ્યારે ટ્રાન્ઝેક્શન થઈ જતું હોય છે ત્યારે એને ક્યાં કરવું પડે, સેપરેટ ડિસ્ક્લોઝ કરવું પડે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટમાં. અને એ મટીરીયલ ટ્રાન્ઝેક્શન ઉપર તમારું એમ્ફેસાઇઝ કેવું હોય, વેરી હાઈ, વેરી હાઈ. સો આ કેસની અંદર જ્યારે 20 કરોડનું એનું ટર્નઓવર, જે 20 કરોડનું સેલ્સ પ્રમોશન એક્સપેન્સ થાય છે, તો યુ ગો ઇન ડિટેલ ના કે અપ્રુવલ નોટ છે કે નહીં, કોણે પાસ કર્યું છે, પેમેન્ટ કઈ રીતે થયું છે, ટીડીએસ કમ્પ્લાયન્સ કેવો છે, કાપ્યો છે પર્ટિક્યુલરલી આ ઇવેન્ટની અંદર. આ બધી વસ્તુ વેરીફાઈ કરવામાં આવશે તમારા સેલ્સ પ્રમોશનમાં અને અલગ અલગ રીતે એવિડન્સીસ ઓબ્ટેન કરવામાં આવશે. મેથડ્સ વી વિલ ડિસ્કસ કે કેટલી મેથડ્સ છે, that is very important from your exam point of view also, but till that just remember કે આ રીતે આપણે ઓડિટ એવિડન્સીસ લેશું. તો અહીંયા મેં કન્ફર્મેશનનું એક્ઝામ્પલ લીધું, અહીંયા તમને આખો ઓર્ડર સમજાવ્યો કે સપોઝ આખા ઓર્ડરથી આખું પાસ થવું પડે જ્યારે આપણે સેલ્સ વેરીફાઈ એટલે કે રેવન્યુ વેરીફાઈ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે. પછી જ્યારે ફિક્સ અસેટ્સની વાત કરું તો 450 કરોડ છે, તો આ જે ફિક્સ અસેટ છે એનું ફિઝિકલ વેરિફિકેશન થાય છે કે કેમ. અચ્છા, તો તમે ઓડિટર છો, તમને એમ કહે છે કે તમારું ઓડિટ જે છે ગુજરાતમાં છે, તમારી આ જે કંપની છે ને એ ક્યાં છે, ગુજરાતમાં. તો સર આ કંપનીની જે બેલેન્સ શીટ છે ને સર, હાજી આ કંપનીની જે સર બેલેન્સ શીટ છે ને એમાં જે ફિક્સ એસેટ જે છે ને એ 50 લાખ રૂપીસની એવી પર્ટિક્યુલર ફિક્સ એસેટ છે કે જે બોમ્બેમાં સિચ્યુએટેડ છે, અથવા વી કેન સે જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરમાં સિચ્યુએટેડ છે, જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર. તો સર જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરમાં સિચ્યુએટેડ છે, ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ફોર ધી ઓડિટર ટુ ગો ધેર એન્ડ ફિઝિકલી વેરીફાઈ કે ભાઈ આ જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરમાં એબીસી લિમિટેડની ફિક્સ એસેટ છે કે કેમ. So as an auditor, what are the evidences you supposed to obtain to confirm that ABC Limited having the ownership of this fixed assets situated in Jammu and Kashmir? શું વેરીફાઈ કરશો એઝ એન ઓડિટર? The things is that કે તમે ટાઇટલ વેરીફાઈ કરશો. ક્યાં લખું? હા, અહીંયા તમને નહીં દેખાય. યસ, અહીંયા લખીએ. શું વેરીફાઈ કરશો? ટાઇટલ ઓફ ફિક્સ્ડ એસેટ્સ. તમે વેરીફાઈ કરશો ડોક્યુમેન્ટ્સ. ડોક્યુમેન્ટ્સમાં શું આવે સર? કંપનીનો દસ્તાવેજ આવશે, કોના નામે છે, પર્ટિક્યુલર ફિક્સ એસેટ્સ, રાઈટ. પછી તમે જોશો કે કોઈ ચાર્જ કોઈ ક્રિએટ કર્યો છે કે નહીં, કે ઇટ ઇઝ ફ્રી ફ્રોમ ચાર્જ છે, રાઈટ. ઇફ ધ ચાર્જ ઇઝ ક્રિએટેડ, તો એ ચાર્જ ફ્લોટિંગ છે કે ફિક્સ, ફ્લોટિંગ કે ફિક્સ. હવે સર મને એમ ન પૂછતા કે ફ્લોટિંગ એન્ડ ફિક્સ ચાર્જ એટલે શું, ખાલી સમજો કે આ બધા ટાઈપ આવે ચાર્જના, રાઈટ. તો ટાઇટલ ઓફ ફિક્સ એસેટ્સ આપણે જોશું, એ કંપની પાસે ફિઝિકલ ડોક્યુમેન્ટ હશે ટાઇટલ ક્લિયરન્સનું. જ્યારે કોઈ નવી ફિક્સ એસેટ્સ પરચેસ કરવામાં આવે ત્યારે એનું ટાઇટલ ક્લિયર કરવામાં આવે. ટાઇટલ ક્લિયર કોણ કરે? એડવોકેટ કરે. એ ટાઇટલ ક્લિયરનો રિપોર્ટ આપણે લેશું, રાઈટ. એના ઉપરથી આપણને ખબર પડશે કે કંપની ઉપર કોઈ ચાર્જ ક્રિએટ થયો છે, કોઈ ફિક્સ એસેટ્સ ઉપર, સોરી કંપની ઉપર નહીં, ફિક્સ એસેટ્સ ઉપર કોઈ ચાર્જ ક્રિએટ થયો છે કે કેમ, ધેટ યુ નીડ ટુ વેરીફાઈ, રાઈટ.
then documents માં શું જોશું દસ્તાવેજ and all things, stamp duty is properly paid or not by the company on these fixed assets, these all things you are need to obtain the papers. Talking about the papers only, when we are doing the audit ના મેં તમને documentation માં भी વાત કરેલી. If you don't having any single document, if you don't having a document, then it is presumed that you are not doing the audit. So documents is very important. Always talking based on some evidences. As an auditor, if you qualified the report of any company, then you qualified, but based on some evidences. That is important. Evidence is an important part. That's why these essays become important for overall essay point of view and your exam point of view also. Because without any evidences, you cannot say a qualified report or adverse report or clean report. You have some base to explain. That based how you supposed to obtain via different items in the financials. That what I am explaining you right now. I am just creating the base for these essay. Then single એક જ ચાર્ટ માં આખો એસે પૂરો કરી નાખીશ. એક જ ચાર્ટ છે આ એસે નો મોટો ચાર્ટ છે એક જ. That we will completed this essay on tomorrow's lecture. essay 500, right? For the time being ખાલી એટલું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ તમને હોવું જોઈએ કે આ વસ્તુ કઈ રીતે વેરીફાઈ થશે. તો આ બધી વસ્તુ જે છે એ ફિક્સ અસેટ્સ ને વેરીફાઈ કરવા માટે એઝ એન ઓડિટર હું વેરીફાઈ કરીશ એન્ડ ચેક આઉટ કરીશ. I hope you understand how we are supposed to obtain the audit evidences. તમારે આ લખવાનું છે સ્ટુડન્ટ, so that તમારી પાસે એક બેઝ રહે કે આપણે કઈ રીતે સમજ્યા હતા. It is very important to write. I am not just writing this thing to explaining you. Along with that, you need to write and understand. તમારી own language માં તમારે કઈ લખવું છે હું explain કરું છું. Just note it down in your fair book. જેથી કરીને તમને અંડરસ્ટેન્ડિંગ જ્યારે તમે નેક્સ્ટ ટાઈમ રિફર કરો ત્યારે આ વસ્તુનો બેઝ બંધાવવો જરૂરી છે. Over the period of time, it is very important. It's helpful to you, I hope so. It is fruitful to you all, right? So for today's lecture, I completed the lecture with completing essay 300 series, and I just started the base of essay 500. We completed essay 500 in tomorrow's lecture. I hope you enjoy the same, right? Thank you very much. We will meet tomorrow for next lecture. Thank you all.